हेलो मित्रों, स्वागत है तमारू अमारी आ एज्युकेशनल यूट्यूब चैनल में। मित्रों, अहींया आपणे अलग अलग वार्ताओं, अलग अलग साहसिक कथाओं, अलग अलग लेखकों विषे जाणीए छीए। आजनो विषय है मित्रों जयंत खत्रीनी श्रेष्ठ वार्ताओमांनी एक एटले हीरो खूंट। मित्रों, अपनी मेन चेनल में जो तमे आया होय तो अहींया फटाफट थी आ चेनल ने सब्सक्राइब कर देजो। अने जो इंडिपेन्डન્ટ रीते एटले के स्वतंत्र रीते आ चेनल में जोड़ाया होय तो स्वागत है तमारू वार्ताओना विश्व में। मित्रों, अहींया आपणे चर्चा करवाना छीए जयंत खत्रीनी हीरो खूंट वार्तानी। तो चालो स्टार्ट करिए। मित्रों, हीरो खूंट जे छे ए एक एवी वार्ता है जे पशु दया अने कही शकाय के जीव दया उपर सचोट रीते वर्णन करे छे। अने आपणा अंदर रहेली जे घणीवार व्यवहारू रोजिंदा जीवन में देखाती जे मानवीनी पशुता है एना उपर सचोट रीते वर्णन करे छे। सचोट जे छे मैसेज आपे छे, એટલે કે સંદેશ આપે છે। બરાબર, એક જોરદાર ચોટ કરે તો આ વાર્તા જે છે એ આપણા જે છે હંમેશા યાદ રહી જાય એ પ્રકારની વાર્તા જયંત ખત્રીએ લખેલી છે। તો એના પર આપણે ચર્ચા કરીએ। મિત્રો, ઘણીવાર આપણે અવારનવાર જે જોઈએ છે કે માનવની જે પશુતા છે, અંદરની જે પશુતા છે એ બહાર દેખાઈ આવે છે અને પશુની જે માનસાઈ છે એટલે કહી શકાય કે મિત્રતા, લાગણી જે છે એ આપણે અવારનવાર વ્યવહારુ જીવનમાં પણ જોતા હોઈએ છીએ। ઠીક છે, તો અહીંયા જે હીરો જે છે, હીરો ખૂંટ જે છે એક એવા કહી શકાય કે એક એવા પ્રાણીની વાર્તા છે જે એના સાથી મિત્ર એક ગધેડો હોય છે, એના સાથે કેવી મિત્રતા દાખવે છે। બરાબર, અને માણસો એ જે છે પ્રાણી સાથે કેવી પશુતા દાખવે છે એના ઉપર સચોટ ચોટ કરી છે। બરાબર, તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ। मित्रों, अहींया आपणे आ जे वार्तानुं पठन करीशुं। मित्रों, विडियो में अंत सुधी बन्या रहेजो जो वार्ता तमने वार्तानो आस्वाद माणो होय तो चालो स्टार्ट करीए। मित्रों, वार्तानुं जे शीर्षक जे छे हीरो खूंट ए एक बळदना नाम परथी छे। बराबर, जे प्राणीनी वात हुं करूं छुं, एक महाकाय बळद छे जेनुं नाम लोकोए पाड्युं छे हीरो खूंट। बराबर, अने एनो मित्र होय छे अडीबाज गधेडो। अने साथे साथे माणसोनी ए बंने प्रत्ये केवी जे छे वर्णन छे, वर्तणूक छे ए पण अहींया देखाई आवे छे। मित्रों, अहींया आपणे वार्तानुं पठन स्टार्ट करीए। तो आंधी चाली गई एटले हूँ अने हरी आकड़ाना जूथमांथी धूळ खंखेरता बहार निकळ्या। अमे ज्यांथी चाली आव्या हता ए लूखी भूखी धरती पर मैं धूळनो गोटो अंधारू पाथरतो चालतो जतो जोयो। अमे चाली आव्या ए लांबी केड़ी अंधारामां लीन थती में जोई अने दूर त्यां भूखी धरती सिवाय बीजुं कशुं नहोतुं। पत्थर, ढेफा, धूळ, कांटाळा, छोड़वा, काबर, चकली अने कागड़ो अने ए बधा पर फरी वळतो दजाड़े एवो तड़को अने झंझावाती पवन। धरतीना पेटमां कशुं नहोतुं। गर्भाधाननी ताकाते नहोती। बीक अने संशयथी ए वेरी आकाश तरफ जोई रही हती। तो मित्रों, अहींया वार्ताना नायक जे छे एमनुं नाम अहींया आपेલું નથી। तो वार्ताना नायक अने हरी एमनो मित्र जे छे एथी वार्ता स्टार्ट थाय छे। मैं एवी धरती तरफ पीठ फेरवी त्यारे हरीए सामेनी वाड़ी बतावता कह्युं, चाल त्यां हाथ मों धोईशुं। ए बकालीनी वाड़ी हती, कारण के त्यां व्यवस्था जेवुं कशुं नहोतुं अने बकाली वावनी कुंडी पर बेठो बेठो चलम पी रह्यो हतो। अमने वावमांथी पाणी सींचता अने हाथ मों धोता ए मूढनी माफक जोई रह्यो। हरीए एने पूछवानी खातर ज पूछ्युं, गाम केटलुंक दूर छे अहींयाथी? जवाब में एने चलम ठोकीने कुंडी पर खाली करी अने सफाळो ऊभो थयो। माथा परथी सरी जती पागड़ीने एने कटंगी रीते दाबीने बेसाड़ी, चालो हुं ए तरफ आવું છું। ધોરિયામાં ભીંજાતા ખાસડામાં એણે જેમ તેમ પગ નાખ્યા અને અમે બહાર પડ્યા। ક્યાંથી આવો છો, ક્યાં જાઓ છો વગેરે પૂછ્યા પછી બકાલી ચૂપ રહી ગયો। બપોર નમવા માંડ્યા હતા અને અમે પસાર થતા હતા એ ધરતી સૌમ્ય રૂપ ધરતી જતી હતી। જો કે પવનમાં હજી જોર હતું અને તોય આખા દિવસના તાપ પછી એની ठंडी जे छे ए गली पची अने मने गमवा मांडी हती। बकाली ओचिंतो ऊभो रही गयो अने एणे रस्तानी बाजुमां आंगળી चींधी अमने बताव्युं, आ चित्ताना पगनी छाप जोई, हमणां અહીંથી पसार थयो होवो जोईए। मने एनी वातमां कंई रस पड्यो नहीं अने कांटाळो उपज्यो। અહીં કાળો કેર વર્તાઈ રહ્યો છે, કોઈ ઢોરનું કોઈ જનાવર સલામત નથી। એણે બોલવાનું શરૂ કર્યું। હું જાણી જોઈને પાછળ રહ્યો। કોણ જાણે શું થવા બેઠું છે કહેતો એનો અવાજ મરતો અંદર પેસી ગયો। હરી મારી સામે જોઈ મૂછમાં હસ્યો। મિત્રો, અહીંયા જે હરી અને નાયક જે છે એટલે કે જે
વાર્તાના મુખ્ય પાત્ર જે છે એ બંને એક બકાલીના જે છે વાડી તરફ હોય છે અને બકાલીને જોવે છે તો એમનો જે છે ગામનો રસ્તો પૂછે છે. તો બકાલી કે મારે પણ ત્યાં જ જવું છે. તો ત્રણેય જે છે એક ગામની વાટ પકડે છે. બરાબર. અમે ચાલ્યા કર્યું. લોકોની જે અવર જવર વધવા લાગી. રસ્તાની બંને બાજુ વાડીઓ ઉભરાવા લાગી. ક્યાંકથી ચમેલીની સુવાસ, ક્યાંકથી જે છે પેરું ફોરમ અને કોઈક ઠેકાણે એકલવાયા ચંપાની તીણી સુવાસ વાતાવરણ બહેકાવી જતી. અમે મહંતની વાડીઓ ખૂણો વળ્યા અને મેં જોયું તો સામેથી 8 જણા એક મહાકાય બળદનું જે છે મળદું ઊંચકી આવતા જણાય. એ દ્રશ્ય આ ઘડીએ આંખે ખૂંચે એવું હતું. મારું મોઢું પરાણે મરડાઈ ગયું. આ તો હીરોખૂંટ! બકાલીએ બૂમ મારી. મરી ગયો? એને ઊંચકનારા જે ભંગીઓ જે છે એ પસીનાથી રેબઝેબ બન્યા હતા. મિત્રો, અહીંયા આ શબ્દ જે છે એ આપણે ના લખવો જોઈએ, ના બોલવો જોઈએ. બરાબર. કહી શકાય કે ઊંચકનારા માણસો પસીનાથી રેબઝેબ બન્યા હતા. એમાંના એકે કહ્યું, મારી નાખ્યો? કોણે? ફોજદારે. હે ક્યારે? શમથી હાંફતા એ લોકો કોઈએ બકાલીને વધારે ખબર આપી નહીં અને હીરાખૂંટનું જે મળદું જે છે એ આંબલી આગળ વળાંક લઈ અદૃશ્ય થયું. ત્યાં સુધી બકાલી એની પાછળ જોઈ રહ્યો. હીરોખૂંટ મરી ગયો. વાહ વાહ! હું મારી મરજી વિરુદ્ધ કારણ વગર હસી પડ્યો, પણ હરિએ પૂછ્યું, કેમ? એમાં શું ખુશ થવા જેવું શું છે? અરે, કહેતો બકાલી અમારી તરફ આદાથી ફર્યો. એ ગાંડો થઈ ગયો હતો. એને આજ સુધીમાં મારો કંઈ નહીં તો 50 જણનો બકાલો પડાવીને ખાધો હશે. મિત્રો, બકાલી એટલે અહીંયા થાય શાકભાજી. બરાબર. શાકભાજીનો જે ખેતી કરનાર હોય એને બકાલી કહેવાય. ખેતી કરીને એને બજારમાં લાવી વેચનાર બકાલી કહેવાય. બરાબર. તો અહીંયા જે બકાલી જે છે એ કહે છે કે મારો અને 50 જણ બીજાનો જે છે એને બકાલો ખાધો હશે. જે આપણે બજારમાં અવારનવાર જોઈએ છે કે જે ગાય હોય અથવા બળદ હોય એ સીધું મોટું મારી લે છે શાકભાજીમાં. તો એ રીતે મારો એકલાનો નહીં, માર્કેટમાં બેસવાવાળા દરેકનો. બકાલીએ હરી પાસેથી બીડી માગી લીધી અને 2 દમ ખેંચી એણે પોતાની વાત શરૂ કરી. હીરોખૂંટ, માર્કેટનો બાદશાહ. એને નહીં જોયો હોય તમે? મળદું નહીં, જીવતો જાગતો. જોવા જેવો હતો. આખો કાળો અને ગોળ ગોળ. માર ખાઈને એની પીઠ ચામડી તેલ પીધેલા ચામડા જેવી બની ગઈ હતી. એનામાં બધે માર ખાવાની કરામત હતી. લોકો હાથ પડે ત્યાં બેફિકર બની એને મારતા. એના મોઢે ઢીમચા જામી ગયા હતા અને પગ ગુગળના લાકડા જેવા લાગતા હતા, જેવા ગાંઠાળા દેખાતા હતા. હીરો માર્કેટમાં દાખલ થાય અને એના નામની બૂમ પડે, આવ્યો આવ્યો. બકાલીઓ તાજવા પાછળ ઊભા રહી જાય અને ટપોટપ ટોપલા ઉપાડી માર્કેટની બારીએ કે ઊંચા પાટલે મૂકવા માંડી પડે. જેને ટોપલા ઊંચવવાનો વખત ન મળે એ લાકડી, પથરા, તોલા જે કંઈ હાથમાં આવે લઈને એની સામા થાય. છોકરાઓ તમાશો જોવા ભેગા થઈ જાય. જરા વારમાં માર્કેટનું ચલણ બદલાઈ જાય અને હીરો ચાલ્યો આવે. ડાબે જમણે માથું ફેરવતો, ચોક્કસ ધીરા પગ ભરતો અને એની ડુંગર જેવી ભારે માંસણ કાંધ હલાવતો બેફિકર ચાલ્યો આવે. જ્યાં લાગ મળે ત્યાં ટોપલીમાં માથું નાખે. એને હંમેશ માર પડે અને એ કોઈ દહાડો ન તો પાછો ફરે, એક ઝપાટે જેટલું મળે એટલું લઈ લે, એ ચાલતો થાય. એણે જ્યાં નેમ બાંધી એ બકાલો લૂંટાઈ જતો હતો. માર્કેટમાં એક વખત દાખલ થયો, એને અટકાવવાની કોઈની તાકાત નહીં. ગમે એટલો માર ખાય પણ એ કોઈની દહાડો છેતરાતો નહીં. લક્ષ્મીનારાયણના હવાડા આગળ એ ઊભો હોય ત્યારે છોકરાઓ એની પીઠ પર ચડી બેસે, એની બાજુ દાવ ખેલે અને એના પગમાં આળોટે. એણે કોઈ ઈજા નહોતી પહોંચાડી. બકાલીએ ઓલવાઈ ગયેલી બીડીના ઠૂંઠાણે ફેંક્યું અને વાત આગળ ચલાવી. એક વખત મકનાની આંબાની ટોપલીમાં એણે માથું નાખ્યું. એ આંબાનો પહેલો ફાલ હતો. માર્કેટમાં બીજે ક્યાંય આંબા નહોતા. મકનાનો મિજાજ ગયો. એણે દંડાઓ વીંઝવા લાગ્યા, પણ હીરોખૂંટ કંઈ ડગે? મને મકનાનો જીવ બળી ગયો. એના દંડાને છેડે એક અણિયારો ખીલો હતો. એણે હીરાના પેટમાં ગોંચવા માંડ્યો. હીરો સાપની માફક આમ તેમ પેટ હલાવતો જાય અને આંબા ચાવતો જાય. મકનો ગુસ્સાથી ગાંડો બન્યો. એને સામા ફરી ખૂંટની આંખમાં જોરથી ખીલો ગોચી દીધો. ખૂંટે એક ઓચિંતી આબ ફાટી જાય એવી રાડ પાડી. સામે ઊભા થઈ જોઈ જ રહ્યા અમે. લોહીની નીક વહેવા લાગી. ખૂંટ ઘૂંટણ ખોદી દઈ જમીન પર માથું ઘસવા લાગ્યો અને રાડો પાડ્યા કરી. લાદીઓ લોહીથી ઢંકાઈ ગઈ. આખી માર્કેટ આભી બની ખૂંટને મકનાને જોતી રહી. ચોકમાંથી ફોજદાર આવી પહોંચ્યા. બાજુના લક્ષ્મીનારાયણના મંદિરમાંથી શંકર મહારાજ પર આવી ચડ્યા.
ખૂંટ જે છે રાડો પાડ્યા કરી અને માથું ઘસ્યા કર્યું. થાકીને લોથ થઈને એ પડી રહ્યો. એનું મોઢું હાથી જેવડું પેટ અને બીક લાગે એમ હાંફવા લાગ્યું. વારે ઘડી એના પગ અને માથું ખેંચતા. અમે બધા મોઢું ફાડીને અને આંખો વિકાસીને જોઈ રહ્યા. માર્કેટમાં બારી બાજુમાં બેસતી પેલી છકેલી હલીમાએ તોબા પુકારી નિશાસો નાખ્યો અને ગલ્લા પર બેસતા બેસતા જોરથી બોલી, મખનો મુઓ બામણ છે કે કસાઈ? ત્યારથી મખનો મહારાજ મટીને કસાઈ કહેવાયો. 2 દિવસ સુધી પોતાના છાણમૂતરમાં આળોટતો એ એમ જ પડ્યો રહ્યો. એના મોઢા આગળ લોકોએ બકાલાનો ઢગ કર્યો, પણ એને કોઈ એક તણખલુએ મોઢામાં ન નાખ્યું. ત્રીજે દહાડે એ ઉઠીને ઊભો થયો. ઊભા રહેતા પગ ધ્રુજ્યા, તોય એ જરાવાર ઊભો રહ્યો. પછી કાગડાની જેમ માથું ડાબે જમણે ફેરવતો અને એની હંમેશની બાદશાહીની અદાથી માર્કેટ છોડી ગયો. તે સીધો પહોંચ્યો લક્ષ્મીનારાયણના હવાડે. ત્યાં પેટ ભરીને પાણી પીધું અને શોખથી કીચડમાં આળોટ્યો. ચોથે દહાડે એને પોતાનો માર્કેટમાં દાળ નાખવાનો વ્યવસાય પાછું ચાલુ કર્યો. એની એક આંખ ગઈ એટલે લોકોએ એનું નામ પાડ્યું હીરો. એ હીરો ખૂંટ એનું મળદું તમે હમણાં પસાર થતું જોયું. આટલી વાત કરી બકાલી ચૂપ થઈ ગયો. અમે તાલુકાના થાણા આગળ આવી પહોંચ્યા હતા. ત્યાં 3 રસ્તાઓ છૂટા પડે છે. એ ચોકની વચમાં આંબલી અને વડમાં આજુબાજુ ઊભા હતા. ઉપર આસમાનમાં એમની ઘટા એકબીજામાં ગૂંથાઈ ગઈ હતી. એક બાજુ 2 હોટલો, સામે ધર્મશાળાની પાછળ એક નાનકડી લજવાતી ઝૂંપડીમાં એક કામચલાઉ પીઠું હતું. માલથી ભરેલા માફાવાળા ગાડાઓ છૂટ્યા પડ્યા હતા. બળદ અને ઊંટ શાંતિથી વાગોળતા હતા. ચોથે ખૂણે એક ચારકોશી વાવ મીઠું રડી રહી હતી. અમે આગળ વધવાનું કર્યું, પણ બકાલીએ કહ્યું, ચા પીશું? મેં ઘડી ના પાડી ત્યારે તેણે ખચકાતા કહ્યું, જરા થોપશો, હું આવ્યો અબઘડી. કટંકી રીતે ઉતાવળ કરતાં એનું પગનું એક ખાસડું નીકળી ગયું. એણે બીજાને દૂર ફેંક્યું અને ધર્મશાળા પાછળ એ દોડતો ચાલો ગયો. મેં નજર ફેરવા માંડી. આંબલીની ઘટામાં ચામાચીડિયા લટકતા જોયા. દૂર ઝાડના ઠૂંઠા પર એક ગીધ ભૂખી નજર ફેરવતું હતું. હજુ પવન વાવો અટક્યો નહોતો અને આકાશમાં મૂંઝાયા કરતું હતું. અમે અહીંથી ચાલી નીકળવાનું મન થયું. હું મારો અણગમો વ્યક્ત કરું તે પહેલાં ધર્મશાળા પાછળથી બકાલી મોઢું લૂછતો દાળિયા ચાવતો દેખાયો. એની ચાલમાં નજાકત આવી ગઈ હતી. એનો જમણો હાથ હવે મૂછ પર ફરી રહ્યો હતો. એને ખાસડામાં પગ નાખ્યો ત્યારે હરિએ મશ્કરીમાં કહ્યું, ભલા દુર્મિયા, કંઈ નહીં, આ તો અમસ્તું જરા નવટાંગ પેટમાં નાખી દીધું. ઠંડી છે ને, કોઠાની ગરમી સચવાઈ રહે હે. હા જ. અમે આગળ વધ્યા. મિત્રો, અહીંયા જે બકાલી જે છે એ કહી શકાય કે જે દેશી દારૂ જે છે એનું સેવન કરે છે, બરાબર. અને ત્યારબાદ અહીંયા આવે છે ત્યારે એની વાત જે છે આગળ વધે છે. જ્યારે હીરો ખૂંટ જે છે એ ઓલરેડી જે છે એની મૃત્યુ થઈ ચૂકી છે અને લોકોનું વર્તન જે ફર્સ્ટ હાફમાં જે છે એ દેખાઈ રહ્યું છે. ત્યારબાદ પવનની સપાટી ધરતી પર ધૂળના મોજાઓ ફેલાવી રહ્યા હતા. નાના છોડ હજીએ ત્રાસથી કાંપી રહ્યા હતા. અસલ વાત એમ છે ને સાહેબ કે બકાલીને દાળિયા ખાઈ લીધા એટલે એની વાત આગળ ચલાવી કે તાલુકામાં એક ખૂંટને લાવનાર હું સરહદ પર ગોળની ભીલીઓ પહોંચાડવા ગયો હતો. પાછા ફરતા રણના કાંઠા પર પીરની જગામાં રાત ગાળી. ત્યાં સિંધીઓની પોઠ પડી હતી. તારાઓની રોશની ઓલાવી નાખી એવો સખત પવન વાતો હતો અને લોહીથી થીજી જાય એવી ઠંડી પડતી હતી. એટલે હું સિંધીઓ સાથે તાપતો બેઠો હતો. અડધી રાત પછી કાફિયો ગવાઈ રહી ત્યારે કાવો પીતા પીતા એમને એકે કહ્યું, સાઈ, એક સોદો કરવો છે. સોદા જેવો સોદો હોય તો કરીએ પણ, મેં કહ્યું. ત્યારે એણે મને દૂરથી એક આંખલો બતાવ્યો. તાપણીના અજવાળા મેં એની આંખમાં વીજળી જોઈ. મેં એની કિંમત આંકી લીધી. મને સોદામાં રસ પડ્યો. બોલ, તારે મોઢે મૂલ. સિંધી એ પણ કહ્યું કે એના બાપે આખલાને ખસી કર્યો ત્યારથી એ સિંધીઓની જાતને જોઈને ભડકતો હતો, એટલા માટે એને કાઢી નાખવો હતો. બીજી સવારે મેં એને આખલાને ચકાસી જોયો. મેં એનામાં ઊંડા રતન જોયા અને ખરીદી લીધો. ઘેર લાવી ઘી ગોળ પાઈને એને તૈયાર કર્યો અને પહેલી જ ધનતેરસની દોડમાં એણે મને ઝરીની પાકડી અપાવી. મિત્રો, અહીંયા જે પારંપરિક બળદની જે દોડ થતી હોય છે એની વાત થાય છે. જે બકાલી શરૂઆતમાં પાત્ર આવે છે એણે જ હીરો ખૂંટને ખરીદ્યું હોય છે એક સિંધી પાસેથી અને એને તૈયાર કર્યો હોય છે.
ત્યારબાદ અસલ કાબુલી જરી જેવી ચમકતા એના કાળા વાળ, મોટી અને ચકોર અને મસ્ત આંખો ઉપર નાના રંગેલા ખૂંટિયા શિંગડા અને રાજાના ઘોડા જેવો રૂઆબદાર સીનો, જેના પર મરી ફીટવાનું મન થાય એવું જાનવર હતું. મેં એને વરસ ખેડ્યો અને પેટના બચ્ચાની જેમ પોષ્યો. સવારના ઉઠતા વેત એના પર નજર પડી જાય તો મારો દિવસ સુધરી જતો. આખા તાલુકામાં એની જોડે નહોતી એના માગા આવતા. મેં મોં માગ્યા દામ મળતા પણ મેં એને વેચવાનું ન કર્યું. એક વખત એણે ડાક્ટરને વરસાદે પૂર આવેલી નદી પાર કરાવ્યો અને અમે તે દાડે મોત સાથે લડ્યા હતા. ડાક્ટરની હિંમત અને આંખલાની તાકાતે અમને બચાવ્યા, પણ બીજે દિવસે હું તાવથી પટકાઈ પડ્યો. ત્રીજે દિવસે નિમોનિયા જાહેર થયો અને છઠ્ઠે દાડે હું મરતા બચ્યો. ત્યાર પછી તબિયત લથડી તે 2 મહિના વાડીએ પડી રહેવું પડ્યું. ત્યાં સુધી આંખલાએ ઊભા ખાધું અને એના અંગમાં અવળી મસ્તી ભરાઈ. એને ખેડતા જરા બેપરવા રહ્યા કે તરત જ રસ્તો ઉતરી જઈ આડો ખેંચવા માંડે. લાગ જોઈને પાટલી પરથી લટકતા પગ ઉપર તરફ લાત ઉલાડે. એક વખત એણે મારી છોકરીને લાત મારીને પગનું હાડકું ભાંગ્યું. ત્યારથી મારું એના પરથી મન ઉતરી ગયું. મેં એને લધા કણબીને નજીવા દામમાં વેચ્યો. લધાએ એને મારીને પાંસળો કરવાનું કર્યું, પણ એ સુધર્યો નહીં. એક દહાડો એ ભાગી નીકળ્યો. લધાના મનથી એમ કે ટાઢે પાણીએ ખસ ગઈ. થોડાક મહિના એને ખેતરોમાં વાડીઓમાં ધાડ પાડતા ફર્યા કર્યું. એક રાતના ચિત્તાની મોઢામાં જ બચી જઈ ગામમાં પેઠો તે બહાર નીકળ્યો જ નહીં. એણે પીઠ તરફ ત્રિશૂળનો ડામ લીધો અને ખૂંટ બન્યો. એને માર્કેટનો બાદશાહ કહેવાયો. એની આંખ ફોડીને મખનો કસાઈ કહેવાયો અને ખૂંટ જે છે હીરો બન્યો. પણ કહેતા બકાલી ઊંચીથી ઉધરસ ખાતા ઊભો રહી ગયો. મારે ખભે ટેકો લઈ છાતી દાબતા એને માથું ઝુકાવી લીધું. હું ગભરાટમાં જોઈ જ રહ્યો. હરિએ એને બીજી તરફ ટેકો આપતા પૂછ્યું, શું થયું? એણે હાથથી ઇશારો કરી થોભવાનું કહ્યું અને જોરથી ખાંસી ખાવા લાગ્યો. અમે એને એક મોટા પથરા પર બેસાડે. ફીણ જેવા બણખા નીકળ્યા ત્યારે એની ખાંસી શમી. એણે ઊંડો શ્વાસ ભરતા કહ્યું, નિમોનિયા પછી છાતી ખોખરી થઈ ગઈ છે. ડાક્ટર કહે છે મને હાર્ટનું દર્દ છે અને કોક દહાડો આમ જ રસ્તામાં મરી જઈશ. અને આવું થાય છે ત્યારે ઘડીભરમાં મોતને નજર જોઈ લઉં છું. હવે બીક પણ લાગતી નથી. ખો કરી કહેતા તે ફરી એની ખાંસીના ભસરડા ફરવા લાગ્યા. અમે પણ એની બાજુમાં બેઠા. એ વખતે સાંજ પડવા આવી હતી. ઘેરા અંધારા ઉતરવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી હતી અને દૂર અજવાળથી ક્ષિતિજ આડે બાવળના ઠૂંઠા ભૂતિયા રૂપ ધારણ કરી રહ્યા હતા. ગામના ગઢથી અમે બહુ દૂર નહોતા. લક્ષ્મીનારાયણના મંદિરના શિખરે ધજામાં અટવાતી શરમાતી બત્તી મેં જોઈ. હમણાં જ આરતી થશે અને નોબત વાગશે અને લાંબી ભૂખી ધરતીને ખૂંદી આવતી વસ્તીમાં આવી પહોંચ્યાનો મને આનંદ ઉઠાવ્યો. બકાલીએ હરી પાસે ફરી બીડી માગી. અમે ત્રણેય બીડી પેટાવી. બકાલીની ચલમની માફક બીડી પીતા. સળગતા લીલા લાકડા જેવો ધૂંધવાઈ રહ્યો. હવે છેલ્લી વાત. એણે ખાંસીના 2 ઠસકા ખાઈ ખૂંટની વાત આગળ ચલાવી. હીરાને છેલ્લે એક દોસ્તાર મળી ગયો. એ હતો અડીબાજ ગધેડો અને એ દોસ્તી આબાદ જામી ગઈ. મારા ઘરની બાજુમાં અબુ કુંભારનું ઘર છે. અબુના 9 ગધેડામાંની એક અડીબાજ ગધેડો હતો. વહેલી સવારના અબુ એના ગધેડાને ગોતવા નીકળે. તેમાંથી એ અડીબાજને ઘેર લાવતા એને પસીનો છૂટી જાય. પછી એ એના પર રેતીનો ભાર મેલે એટલે એ બેવડો વળી કમાન થઈ જાય અને કહેવતના ગધેડા જેવો ચાલવાની ના કહીએ આબાદ ઊભો રહી જાય. પછી અબુ કુંભાર એને ઠોકવા માંડે. ઠોકીને થાકે એટલે અડીબાજ ચાલે. સાંજે ઘેર આવી પોતપોતાનું પેટ ભરવા અબુ બધા ગધેડાને ગામમાં છૂટા મેલી દે. એમાંનું દરેક ગધેડું પોતાના નક્કી ફળિયામાં પહોંચે, પણ અડીબાજ આખું ગામ ઢૂંઢે. કૂતરાઓને એની તરફ ખાસ નફરત. એ આવે ત્યારે મોડી રાતે પણ કૂતરા એની પાછળ ભસવા માંડે અને એ પણ ભૂંકતો લાગ આવે એકાદ કૂતરાને લાત મારી ચીસ પાડતો ફરે. હીરા ખૂંટની આ અડીબાજ લોકોએ એનું નામ અડીબાજ જ રાખ્યું. ઠીકઠાક નામ કાઢતો હતો. ચાંદની રાતના ગામના વંઠેલ છોકરા અડીબાજ પર સવારી કરે ત્યારે એ ખાસ રંગમાં આવી જાય. દોડાદોડ કરે, લાતો ઉલાડે અને પડે અને પાડે. કેટલાક તો અડીબાજના ખાસ શોખીન. એને કોક દહાડો ટોપી પહેરાવી જાય, જૂના ખાસડા ગળે બાંધી જાય અને દિવાળીના દિવસે એના પૂંછડામાં ફટાકડાની સળ પણ બાંધી સળગાવે. એક મોટી રાતે માર્કેટ પાછળની ચાની હોટલ બંધ થવાની તૈયારીમાં હતી ત્યારે અડીબાજ અમસ્તો ત્યાં પહોંચ્યો.
હોટલવાળાએ આખા દિવસની ઉકાળેલી ચાની ભૂકી દરવાજા આગળની કુંડીમાં નાખી અને અડીબાજે એમાં મોઢું નાખ્યું અને ખાવા લાગ્યો. એને ચા ગમી હશે તે બીજી રાતે પણ આવી પહોંચ્યો અને હોટલ બંધ થવાની રાહ જોતો માથું નીચું કરી પાછળનો એક પગ વાંકો કરી પૂંછડાથી માખીઓ ઉડાડતો ઊભો રહ્યો. ત્રીજે દહાડે આવ્યો. એને પછી રોજ આવવા લાગ્યો. એને ચાની ભૂકીનું બંધાણ થયું. તે એટલે સુધી કે કોક દહાડે હોટલ મોડી બંધ થાય અને ચાનો ટાઈમ ટળી જાય તો એ રાડો રાડ કરી નાખે. હસન અલી ચાવાળો ગાળો દેતો ચાની ભૂકીનું ટોપલું લઈ કુંડીમાં નાખે. લે માળા માળગત, તું ખુદા બખસ બંધાણી ખરો નીકળ્યો. ભૂકી ખાઈ એ માર્કેટની આજુબાજુ ટહેલતો ફરે. હીરો ખૂંટ પણ ત્યાં જ હોય અને બંનેને એકબીજાની ઠીક ગોઠી ગયું અને આબાદ દોસ્તી જામી. સાંજે અબુ પાસેથી છૂટી અડીબાજ માર્કેટ તરફ મળે. રસ્તામાં જે કંઈ મળ્યું એ ખાઈ લે. અંધારું થાય એટલે એ માર્કેટ પાછળની સોડા વોટરની ફેક્ટરી આગળ આવી પહોંચે. બનતા સુધી ત્યાં હીરો જ હાજર જ હોય. એકબીજાની તરફ જોતા સામે ઊભા હોય અને રાત વહી જાય. કોક વખત માથું ઊંચકી ઉપલો હોઠ હલાવતો અને ધીરો હળવો અવાજ કરતો અડીબાજ હીરા તરફનું પોતાનું વહાલ વ્યક્ત કરે. કોકવાર હીરો પોતાના નાના કૂંટિયાના શીંગડાથી ધીમેથી અડીબાજની કૂખમાં ફેરવી ગલગલિયા કરે. એક વખત પૂનમચંદ શેઠ માનસંગની દુકાને પાન ખાવા ઊભા હતા. તેમની નજર આ હીરા અડીબાજની પ્રેમ ચેષ્ટા પર પડી. માનસંગે પૂનમચંદની આંખોની નેમ પારખીને અને મસ્કરીમાં પૂછ્યું, શેઠ જોયું ને? હા જોયું. પૂનમચંદ કહે, આ બધી પડતીની નિશાની છે. હનુમાનજીના પૂજારી લાલઘર બાવા પણ ત્યાં દુકાન પર હાજર હતા. એમને હસતા હસતા કહ્યું, 3 દુકાળ તો વઠાવે શેઠ, પણ હવે ચોથો નહીં નીકળે કે ન નીકળે, પણ આ જુઓ, નજરે જોઈ લો. હવે તો પશુઓમાં પાપ પેઠું છે. એમના નસીબે અને પુણ્ય અત્યાર લગી 2 છાંટા વરસાદ પડ્યો હતો. હવે તો કહેતા એમણે હીરાનું ગળું ચાટતા અડીબાજ તરફ આંગળી ચીંધી. આ આવું ચાલ્યા કરે છે, ત્યાં લગી આપણું ઊંચું આવવાનું નથી. હા ખરું કહું છું, કહી શરીફ ગયેલી પછેડીને ખભે પહેરવી પૂનમચંદ શેઠે ચાલવા માંડી. અને માનસંગની દુકાનેથી પૂનમચંદની એ વાત આખા ગામમાં પસરી. લોકોએ પહેલાં તો હસવા લાગ્યા. હીરા અડીબાજની દોસ્તી પડતીની નિશાની તરીકે ગવાઈ ગઈ હતી. મોડી રાતે અડીબાજ હસન અલીની હોટલે ચાની ભૂકી ખાવા જાય ત્યારે હીરો ખૂંટ પણ એની સાથે જ હોય. ચા પીનાર કોઈ તરત જ બૂમ મારે, હસન અલી આ આવી પડતીની નિશાની, હોટલ બંધ કર. અડીબાજ ભૂકી ખાય અને હીરો દૂર ઊભો જોયા કરે. હસન અલી હોટલ બંધ કરી ઘર તરફ વળે ત્યારે અડીબાજને હીરાને પડખે ચાલતો જુએ અને રોજ માથું ધૂણાવીને તોબા પુકારે અને કહે, ખુદા કરે તે ખરી, બાકી આ જુગલ જોડી જરૂર પડતી લાવશે. અને આ આખે વર્ષે અષાઢમાં ઉકળાટ થવાને બદલે પવન ફૂંકાવા લાગ્યો. આદરા નક્ષત્ર વટાઈ ગયું. કાળા વાદળ આકાશમાં ઉભરાઈને વળ ખાઈને ચાલ્યા ગયા. ધૂળ ઉડવા લાગી. ખેડૂતો વાવણી કરી લમણે હાથ દઈ બેસા રહ્યા. ભાદરવો આવ્યો. લોકોની ઇંતજારી અને ચિંતા વધી પડ્યા. ઘાસનો સંગ્રહ હવે બિલકુલ નહોતો અને ઢોરોમાં ભૂખમરા પછી રોગચાળો પણ પેઠો. સીમમાં ઠૂંઠા ઝાડ અને ભૂરી ધરતી નિશ્વાસ છોડવા લાગ્યા. આકાશમાં ધૂળ ગીધ અને કાગડા ઉડતા રહ્યા. ક્યાંકથી આ વાત આવી કે એક કણબીએ બધું વેચી મારીને 2 દુકાળ વટાવ્યા અને છેલ્લી વધેલી મૂડીમાં એક ગાય એને વેચી નહીં અને બંને ભૂખી મરવાનો વખત આવ્યો. ત્યારે બૈરી છોકરાને રજડતા મેલી એક ગાય સાથે બળી મર્યો. એ વાત ખોટી હોય તો પણ સાચી માનવા જેવો આ કપરો કાળ હતો. અધુરામપુરો એક દાડો 20 દુકાળીઓએ ગામમાં આવીને કોર્ટના દરવાજા આગળ ત્રાગા કરવાની ધમકી આપી. ગામમાં હાહાકાર વર્તાઈ ગયો. એક દિવસે કોઈ ટીખળીએ હીરા અડીબાજની તરફ આંગળી ચીંધી કહ્યું, આ અવદાસાનું મૂળ કારણ આ જ છે. હું પહેલેથી જ કહેતો આવું છું. પૂનમચંદે પોતાની દુકાને પાડી ગીરો મૂકવા આવેલ એક ખેડૂતની સામે સહી કરવા કલમ આગળ ધરતા કહ્યું. ખેડૂત બધું ગુમાવી બેઠો હતો. એણે મિજાજ પણ ગુમાવ્યો. કલમને દૂર ફેંકી લાકડી લઈને દોડ્યો અને અડીબાજ ગધેડાને વીંજવા માંડ્યો. એને જોઈને બીજો એક કૂદી પડ્યો. એણે હીરાને ફટકારવાનું શરૂ કર્યું. છોકરાઓ પથરા ફેંકવા માંડ્યા અને જરા વારમાં તો ટોળું ભેગું થઈ પડતીની નિશાની હીરા અને અડીબાજ પર તૂટી પડ્યું. એ સાંજે લક્ષ્મીનારાયણના આરતીના નોબત પણ ન સંભળાયા. માર્કેટ પાછળ એટલો બધો ઘોંઘાટ વધી ગયો. ફોજદારે આંખ આડા કાન કર્યા. પૂનમચંદે બૂમ પાડ્યા કરી, બરોબર છે, લાયક છે, આમ જ થવું જોઈએ.
ટોળાએ એમને હાંકવા માંડ્યા, લંગડાતો અડીબાજ અને લોહી નીતરતો હીરો, આ તો દુખે પેટ અને કૂટાય માથું એવું થયું. લોકોએ જુગલ જોડીને મારતા મારતા ગામ બહાર તળાવને પેલે પાર વળાવી આવ્યા અને એમને ગયે જાણે પાપ ગયું હોય એમ બીજે દાડે વરસાદ ચોક્કસ આવશે એવી ખાતરીથી કેટલાક ઊંઘી ગયા. વરસાદ ન જ આવ્યો. આમ આદમજીની દુકાને ફટાકડાની પેટી આવી ત્યારે લખમણ પટેલને થયું કે હવે તો દિવાળી આવી, હવે તો વરસાદ ક્યાંથી આવે. એણે પૂનમચંદના ચોપડામાં મતું મારી વાળી અને ઘેર વેચી પાડ્યા. હીરા ખૂંટે અને અડીબાજ ગધેડાએ 2-3 વખત ગામમાં પેસવાનો પ્રયત્ન કર્યો પણ ફાવ્યો નહીં. હીરો તો ગમે ત્યાં વાડીઓમાં ધાડ પાડતો પણ અડીબાજ બધે ઠેકાણે માર ખાતો. એને ગરદનમાં, કાનમાં અને પીઠ પાછળ ચાંદા પડવા લાગ્યા. એને કાગડાઓને ખોદીને ઊંડા કર્યા અને મોટા કર્યા. અડીબાજ કમજોર બની લથડતો ચાલતો. એક રાતના હીરાને ખબર ન પડે એમ અડીબાજ ચિત્તાનો શિકાર બન્યો. ત્યારબાદ સવારના પણ હીરાએ અડીબાજને જોયો નહીં અને ત્યારે એની આતુરતા વધી ગઈ. એને શોધવાનું શરૂ કર્યું અને વાડીઓ અને ખેતરો, તળાવ, ધોબીઘાટ અને કનકેશ્વરીની દેરી ક્યાંય એનો પતો મળ્યો નહીં. હોય એટલે ગામમાં પેશવા ગઢના દરવાજે એ આવીને ઊભો. પાટલા પર બેઠે બેઠે જ મહેતાએ સિપાહીને બૂમ મારી, અરે લાલજી, આ આવ્યો હીરો. લાલજીએ ભાંગ વાળતા વાળતા ઊંચું જોયું અને બોલ્યો, આવ્યો? આવ તો ખરો. આ કાકી જોઈ છે? એણે બાજુમાં પડેલી બાયોનેટ ચડાવેલી બંદૂક બતાવી. હીરો તોય કાકી સામે જોતો આગળ વધ્યો ત્યારે લાલજી ડાંગ દઈને કૂદી પડ્યો. પણ હીરો અટકાવવાને બદલે સામો ચડ્યો. લાલજીનો ફટકો ચૂકાવી એની સામે ધસ્યો ત્યારે લાલજી જાન બચાવવા દોડતો ગઢને પગથિયે ચડી ગયો. હીરો ગામમાં દાખલ થયો. લાલજી એને જોઈ જ રહ્યો અને કહ્યું, આજે કંઈ નવા જૂની બનશે. તે દહાડે હીરાની ચાલમાં ઝડપ હતી અને માથાના ભારમાં ખુમારી હતી. એને તરત જ મિજાજ ગુમાવ્યો નહીં. કોઈકના ફટકાની કે દૂરથી ફેંકાતા પથરાની પરવા કર્યા વગર એ સીધો માર્કેટમાં પહોંચ્યો. બકાલીઓ બધા ગભરાયા અને કોઈએ હીરાની હાજરી કલ્પી નહોતી. આવ્યો ની બૂમ પડી. કેટલાએ મશ્કરી માની પણ ફળફોડ ત્રાજવા પડવા લાગ્યા અને ટોપલાઓ ઊંચકવા લાગ્યા. અને ઊંચે માથે એકની એક લાલ આંખ ફેરવતો હીરો અદાથી અને ઝડપથી માર્કેટમાં પેટો ત્યારે લોકો ખરેખર ગભરાયા. જે ટોપલાની બાજુમાં હીરો પસાર થયો એ ટોપલાનો માલિક બાગો બનીને જોઈ રહેતો, પણ હીરાએ કોઈ ટોપલામાં માથું ન નાખ્યું. એ અડધી માર્કેટ વટાવી વચમાં આવી પહોંચ્યો ઊભો. કાન ઊંચા કરીને એણે ચારે બાજુ માથું ફેરવ્યું. બધે જોયું પણ ક્યાંય અડીબાજને ભાળ્યો નહીં. એણે જોરથી પૂંછડું પોતાની પીઠમાં માર્યું અને ડોક લંબાવી ભાંભરો અને પછી માર્કેટ છોડી ચાલતો થયો. બકાલીઓ હીરાની આ વર્તણૂક જોઈ રહ્યા. સૌ કોઈ એકબીજાને પૂછવા લાગ્યા, પણ અડીબાજ ક્યાં? માર્કેટમાંથી નીકળી હીરો હસલાનીની હોટલે પહોંચ્યો. આમ તેમ જોયું, પેલી ચાની કુંડી આગળ જઈને પાણી સૂંઘી આવ્યો અને એને પાછો ફર્યો. લક્ષ્મીનારાયણના હવાડે 2-4 આંટા મારી પાણી પીધા વગર એણે આખું ગામ ઢૂંઢવા માંડ્યું. છેક સાંજે સોડા વોટરની ફેક્ટરી આગળ આવી ઊભો જ રહ્યો. એને એ ચેન નહોતું. ઊભો હતો ત્યાં પાછલા પગે એણે જમીન ખોદવા માંડી. કાનમાં ગણગણતી માખીઓથી છેડાઈ જઈ એ વધારે ઘડીએ બરાડા પાડતો અને કૂદાકૂદ કરતો. કોઈ વાર માર્કેટની ભીંતને દોડીને શીંગડા મારતો. રાત પડી અને તોય અડીબાજ ન દેખાયો. રાત વગવા લાગી જેમ વધવા લાગી એમ હીરાની બેચેની વધી ગઈ. પણ એને સોડા વોટરની ફેક્ટરી આગળથી ખસ્યો નહીં. એને ખાતરી હશે કે અડીબાજ ગામમાં હશે તો જરૂર આવશે. મોડી રાત થઈ ત્યારે હીરો હસલાનીની હોટલ આગળ આવ્યો. હસલાનીએ કુંડીમાં ચાની ભૂકી નાખી ત્યારે હીરો ટટ્ટર થઈ ચોપાસ જોવા લાગ્યો. એની આંખ ફાટીને બહાર નીકળવા જેવી થઈ ગઈ. એની ફરતી નજર ક્યાંય ચોંટી નહીં. એ અડીબાજ આખરે હતો ક્યાં? એણે મોટેરી બૂમ પાડી અને કૂદ્યો. હસન અલીની હોટલના 2-3 દેવાદાર ખોખાને લાતો મારીને એ ભાગ્યો. એનો મિજાજ ગયો. એણે પોતાની જાત પર કાબૂ ગુમાવ્યો. અડધી રાત પછી એને ગામના રસ્તાઓ અને શેરીઓમાં દોડા કરી. ક્યાંક એને ગાડું ઉથલાવ્યું. કોઈક એકલવાયા નિશાચરનો એને ટાંટિયો ભાગ્યો. કોણ જાણે કેટલા કૂતરાએ ચગદાયા. કોઈ દુકાનના એણે દરવાજા તોડ્યા. સવારના હોહા થઈ રહી. નિશાળો બંધ રહી અને બજાર અડધી ખુલ્લી રહી. તે વખતે સવારના કહેતા બકાલીએ પાછી ઉધરસ આવવા લાગી. મને ભય હતો કે એની છાતીની ધમણના પાછી સંકેલાઈ જશે. પછી
પણ બળખો નીકળ્યો અને એણે પોતાની સ્વસ્થ બની આગળ ચલાવ્યું. સવારના હું વાડીએ ચાલી નીકળ્યો અને હમણાં આપણે ખબર મળી કે ફોજદારે આખરે એને ગોળીથી ઠાર કર્યો છે. બકાલીએ વાત પૂરી કરી બાજુમાં ઉતારી મૂકેલી જે પાઘડીને ખોલી માથે બાંધવા લાગ્યો. ખભે પછેડી નાખી મોટું લૂછતો એ ઉઠ્યો અને ખાસડામાં પગ નાખતા એના ટાંટિયા ધ્રુજી રહ્યા. એક હીરો ખૂંટ એનાથી એક અણધાર્યો નિશાન નખાઈ ગયો. એક વખત મારી એના પર ગજબની મમતા હતી. બિચારો મરી ગયો. અમે ચૂપચાપ ચાલ્યા કર્યું. કરોળિયાની ઝાડ જેવી રાત જામી ગઈ હતી. આ ઘડીએ મને ક્યાંય અજવાળાનું ટપકું દેખાયું નહીં અને મને એ અંધારું ઉષ્મા ભર્યું અને સુવાળું ભાસ્યું. જાણે મારું અંતર વિસ્તાર પામી બધે ફરી વળ્યું હોય. વડ આગળનો ખૂણો વળતા ગઢના દરવાજાની બત્તીઓ અમારી પર કૂદી પડી. મારું સુંદર અંધારું સાચવી રાખવા મેં પળવાર આંખો મીચી દીધી. તો મિત્રો, આ હતી, તમે આસ્વાદ માણ્યો જયંત ખત્રીની શ્રેષ્ઠ વાર્તામાંની એક, એટલે હીરોખૂંટ. મિત્રો, માનવી જે છે ઘણીવાર અજાણતા અથવા તો જાણી જોઈને પશુઓ પર જે પશુતા દાખવે છે અથવા તો જે કહી શકાય કે મારઝૂડ કરે છે, મારી નાખે છે, અથવા તો એનું અંગ જે છે એ નિષ્ક્રિય કરી દે છે, બરાબર. તો એક પ્રકારની માનવીની અંદરની પશુતા છે, બરાબર. જીવદયા ઉત્પન્ન કરતી આ વાર્તા એનો જે છે અર્થ સાર્થક કરે છે, બરાબર. તો આપણે જે છે આ પ્રકારની વાર્તાઓ વાંચીને એના જે છે એની જે લાગણીસભર જે અર્થ જે છે એને આપણે જે સાર્થક કરવો જોઈએ. મિત્રો, તમને આ વાર્તા કેવી લાગી? મિત્રો, ઓબ્વિયસલી આ જે છે વિડીયો ઘણો લાંબો થઈ ગયો, પરંતુ આ એક વાર્તા આપણને એક મેસેજ આપી જાય છે કે જે બે પ્રાણીઓ હોય છે એના અંદરની એકબીજાની મિત્રતા કેવી હોય છે, લાગણીઓ કેવી હોય છે. એ માનવી નથી, એ પશુ છે, છતાં એ માનવતા અથવા તો મિત્રતા અથવા લાગણી દેખાડે છે. પરંતુ ઘણીવાર આપણે માનવી પોતે લાગણી વિહીન અને સંવેદના વિહીન બની જઈને આપણે માનવી પ્રત્યે અથવા તો માનવી પશુ પ્રત્યે આપણે જાનવર બની જઈએ છીએ. તો એના ઉપર આ સચોટ ચોટ કરે છે. મિત્રો, તમને કેવી લાગી આ વાર્તા? જો વાર્તા ગમી હોય અને અહીંયા સુધી આવી ગયા હોય તો જરૂરથી વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, શેર કરજો તમારા બીજા મિત્રોને જેને વાર્તાઓ, લેખકો વિશે જાણવાનો શોખ છે, બરાબર. અને આપણી મેઇન ચેનલ સાથે આવ્યા હોય તો વેલકમ છે, તમારું સ્વાગત છે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. થેન્ક યુ વેરી મચ.